व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो इस एंड सैक्शन में आप गलबात करन जा रहे हैं कि श्रीलंका तो एक सनसनीखेज जी खबर है वो आई है। सो श्रीलंका के सुरक्षा दस्तियां ने 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ और ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ IT ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੈਮ। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही जो लाइव मैसेज ने वो भी आप एंटरटेन करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना देखन सुनने आन लिखने तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो जिधर देखिए उधर नज़र मारे इन्हां क्रिमिनल्स के उत्ते ही नज़र जाती है इंडियंस ते। और ये ठीक है कि नेहरू ने 60s दे विच IITs खोलियां। IT सैक्टर जिसनों अज इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी कहा जाता है उस दे विच इन्हां दी बढ़त हुई नतीजे के तौर पर ना सिर्फ जिहड़ा है वो बाहरलियां वड्डियां कंपनियां जां वड्डे जिहड़े कारपोरेट घराने ने उन्होंने बहुत कुछ आउटसोर्स किया है इन्हां राहीं, क्योंकि बहुत सारा जिहड़ा वो कंप्यूटराइज्ड स्टफ होया। सगों इत्थे भी वड्डी गिणती च उत्थे 6-6 महीने ला के एनालिस्ट दे प्रोग्राम करके इत्थे भी आ वड़े और वड्डी गिणती टब्बरां दे टब्बर इत्थे सैटल भी होए। लेकिन वो बड़ा पॉपुलर अखाण है भी चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। और जिन्ने भी हुण वड्डे स्कैम वो बैंकिंग क्रैडिट नाल जुड़े हुए जां कोई फाइनैंशियल मिस एप्रोप्रिएशन नाल ने वो तुसीं देखोगे कि उहदे च इंडियन इनवॉल्व ने वड्डे पैमाने ते। और कुछ तां जिहड़े ने उहनां दे है ही बेस ही इंडिया च है, कुछ जिहड़े इन्हां दे बाहर भी निकले जां दूजे जिस पैमाने दे उत्ते वो भी वड्डे पैमाने दे उत्ते जिहड़ा ने वो हेरा फेरियां कर रहे ने। और वो सामने आ रहा है जिन्हें ज्यों-ज्यों इस दे उत्ते हुण जिहड़ा स्पेस क्राइम है इस ते चैक हो रहा है जां दूजा। और इन्हां दी PTI दी खबर है, प्रेस ट्रस्ट हुण एडी वड्डी खबर नूं तां दबा नहीं सकदे। 60 इंडियन नैशनल अरेस्टेड इन श्रीलंका फॉर साइबर क्राइम ऑपरेशन। 60 बंदे फड़े गए जून 27 ਨੂੰ फड़े कोलंबो के सुबर्ब च मेडीवेला और बैटरमुला दे विच और वैसटर्न कोस्टल टाउन नैगो मोम्बो च। और ये जड़े ने दे वर एनगेज्ड इन ऑनलाइन फाइनैंशियल स्कैम्स, ऑनलाइन स्कैम ये कर रहे सी। और उस दे विच उन्होंने कहा कि भी ये पुलिस स्पोक्समैन ने मिस्टर निखल थालूवाला ने कहा कि CID कंडक्टेड साइमल्टेनियस रेड्स इन दीज मैंशनड एरिया leading to the seizure of 135 mobile phones, 57 laptops, 57 लैपटॉप, 135 मोबाइल फोन। फिर उन्होंने कहा जी कि विक्टम्स ने कंप्लेन किया इन्होंने ल्योर किया WhatsApp ग्रुपों के उत्ते कि प्रॉमिसिंग कैश फॉर सोशल मीडिया इंटरैक्शनस। जदों फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई फिर उन्होंने पता लगा कि भी ये तो विक्टम्स नूं उन्हां दी जानकारी लैके फिर वो कोयर्स करते हैं, उन्होंने तो पैसे कढाउंदे ने। और एक फादर सन ड्यू ने एडमिट किया कि बई असीं भी फ्रॉडस्टर्स की मदद की है। और ये जो की एविडेंस डिस्कवर हुई कि वो तो लग्जरी हाउस के विच रहिंदे ने और उन्होंने उत्थे बड़े मौजां नाल लैपटॉप रख के बैठे ने, स्कैम कर रहे हैं, मिलियंस इधर मिलियंस उधर उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि भी असीं जदों होर इनू फर्दर देखा भी ये तो बड़ा वड्डा इन्होंने सारे श्रीलंका दे विच अपना ताना बाना बनाया होया। और ईवन इंटरनेशनल लिंक दुबई अफगानिस्तान और जिहड़े विक्टम सी वो लोकल भी ने फॉरनर्स भी ने। और उन्होंने कहा भी ये बड़े पैमाने दे उत्ते ये सारा धंधा चल रहा है। सो असीं समझते हैं भी गल कर लीए इस खबर तक महदूद नहीं है। इस गल दा सानू भी इत्थे ध्यान रखण दी लोड़ है। अमरीका च खास तौर पर एक तो कदे भी किसी नूं अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर ना दिओ और ਜਿਹੜੇ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ बहाने और ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ग्रीन कार्ड ਦੇ बहाने इमीग्रेशन ਦੇ फ्रॉड ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ग्रीन कार्ड ਜਾਲੀ ਹੈ तेरी जानकारी ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆ और ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਲਿਓਰ ਕਰਕੇ और दूसरा सो ये सारे ही इनवॉल्व। सो मतलब ये ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗ ਸੁਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ गुरबाणी ने भी रैफर किया कि, लेकिन ये तो सारे ही बनारसी ठग जिहड़े ने इस वेले IT सैक्टर च भी जिहड़े बढ़ गए। और दुनिया भर दे विच किस किस लैवल दे फ्रॉड दे लई
ਇਹ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਲ ਮਹਿਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਔਜਲਾ ਜੀ ਔਰ ਅਜਹਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਮਿਸਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੌਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸੈਣੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਠਾਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਜ਼ ਸਿੱਖ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਲਵ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਐਂਡ ਪੰਥ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੇਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕਵਰਚਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਾ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੋਸਟ honorable is to be the part of ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੰਥ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਮਰੋ ਵਾਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੁਖਦੀਪ ਸੋਇਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਬਲ ਫੇਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਡ ਸਾਡਾ ਦਾ ਲੋਨ ਦਾ ਹੋਰ ਤੱਕਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਨ ਬੋਇਲ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੀਪ ਸੋਇਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਾਟਰ ਸਰ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਸਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵਰਸਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਪ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਜੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਟ ਐਵਰ ਹੈਲ ਇੰਡੀਆ ਪੁੱਟ ਅਸ ਥਰੂ all these years they are going to go through that now। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਏ ਮੈਜੋਰਟੇਰੀਅਨ document and was against the principles of democracy and secularism. That's why it was never expected। ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ ਇਨਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਓਨਲੀ ਫॉर ਹਿੰਦੂ ਓਨਲੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 35A ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ 80% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2% ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੋਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ ਮਿੱਤਰੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿੱਤਰੋ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਦਸਤਾ ਦੀ ਚਾਲ ਵੇਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਲ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਲਿੱਤੀ। ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਔਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਜੋਰ ਜੀ, ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਦੀਪ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਾਮਬੋ ਜੱਟ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV4.TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।